ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں بھائی، ہم کیونکہ ہوٹل کی لابی میں ہیں، پھر پیچھے آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اگنور کریں، یہاں پہ حلال چیزیں بھی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھے جن سے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ان سے ہم نے کہا تھا کہ نکاح ہماری خواہش ہے، آپ پڑھائیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ شادی تو جائز ہی نہیں ہے، تو نکاح ہی حرام ہے۔ مطلب مجھے تو یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ اگر بچے بھی ہوتے ہیں شیعوں کے ساتھ تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں جتنا پیسہ میں نے ٹریڈنگ میں کمایا اتنا میں نے کہیں نہیں کمایا۔ تو آج ہی شروع کر لیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک آ رہا ہے آپ کے پاس، اس لنک کے تھرو ابھی جوائن کریں، فرسٹ ٹائم ڈپازٹ کریں اور اپنی ٹریڈنگ شروع کریں۔ فیروز نے تو یہاں تک بولا ہے، بتایا ہے خود کہ شاید کراچی کے بسوں کے جتنے روٹس میں جانتا ہوں وہ شاید کوئی اور بندہ نہیں جانتا ہوگا۔ اور جب وہ بڑی ہوئی سلمان خان نے دبئی میں اپنے گھر پہ امیمہ اور فیروز دونوں کو بلایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کی فیملی کے ساتھ، تو پھر وہ ٹرم شروع ہوئے اور سنجے دت کے ساتھ امیمہ نے مووی کی، پھر بابا جیل چلا گیا تو وہ نہیں آؤٹ ہو سکی مووی۔ السلام علیکم جی، آج میں ہیوسٹن میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں دعا ملک۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا PSL ہوسٹ کرتے ہوئے بھی، ایکسپریس کا مارننگ شو بھی، لیکن ان کے پاس بہت سی باتیں ہیں، بہت سی کہانیاں ہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں چھوڑ دیا، یہاں پہ کیوں آ گئیں، اور درمیان میں انہوں نے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، حجاب لینا شروع کر دیا تھا، پھر واپس آ گئیں۔ یہ سارے سوال اور بہت سی چیزیں ان سے پوچھنے والی ہیں۔ آف کورس ان کی فیملی پہ بھی گپ شپ ہوگی، آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ سیلیبریٹی فیملی سے ہیں، ہمائمہ ملک فیروز خان کی بہن ہے، وہ والی باتیں کچھ ان سے پوچھ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے دعا ملک۔ کیسی ہیں دعا، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، مزے میں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں بھائی، ہم کیونکہ ہوٹل کی لابی میں ہیں، پھر پیچھے آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اگنور کریں، یہاں پہ حلال چیزیں بھی ہیں۔ بالکل ظاہر بات ہے جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے، یہاں پہ جوس بھی ملتے ہیں، پانی بھی ملتا ہے، اور نان الکوہولک بھی ہر چیز ہوتی ہے اس ملک کے اندر، تو صرف یہ نہیں ہوتا جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو سمپلی اگنور کریں۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو مارننگ شو کا کیریئر تھا وہ کہاں سے، کب اور کیسے شروع ہوا تھا؟ 2014 میں شروع ہوا تھا، یا 2013 تھا آئی تھنک، 14 تک اس کا مطلب میری شادی ہوئی تھی، تو 2013 میں شروع ہوا تھا۔ میں بچپن سے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بولنے والی بچی تھی، گھر کی محفلوں میں سب سے زیادہ شوق، سب سے زیادہ باتونی، فیملیز کو ہوسٹ کرنا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز آن اسکرین آ گئی، کیونکہ میری جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ بھی خواتین تھیں، جو مارننگ شو ہوسٹ کی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، فیملی اورینٹڈ شوز ہوتے ہیں، تو بس وہاں سے شروع کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر ایک سرٹن بیک گراؤنڈ سے ہیں یا سرٹن ان کے پاس وسائل ہیں تو اس لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مگر تھرو پراپر چینل میں جسے کہتے ہیں نا آن اسکرین اپنے پورے جسے انٹرویوز دے کے اور وہ ساری چیزیں پاس کر کے اسکرین ٹیسٹ دے کے پھر مجھے وہ ساری چیزیں ملیں جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، آپ نے چھوڑا کیوں؟ کیا جو ہم نے لوگوں سے سنا، میں آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے اور ایسے ایشوز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ سے کسی چینل کا نام لے، کسی بندے کا نام لے، کیا ایسا ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے خواتین کو ہیراسمنٹ کا سامنا میڈیا میں ہوتا ہے اور پھر انہیں نکلنا پڑتا ہے اگر وہ ان کی خواہشات پوری نہ کریں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو ابھی اپنی عمر یاد بھی نہیں ہو اس وقت کیا ہوگی، 92 کی میں پیدائش ہوں۔ بس اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، کچھ چیزیں میرے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ کہہ لیں یا کوئی بھی چیز کہہ لیں، وہ رکھی گئی جو مجھ سے بالکل بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اور میری اس وقت شادی ہونے والی تھی، شادی جس گھرانے میں ہو رہی تھی وہ بہت ہی ریلیجس گھرانہ تھا، ریلیجس میں نہیں کہوں گی، تھوڑا سا کنزرویٹو گھرانہ تھا، میری فیملی سے بہت ڈفرینٹ تھا۔ اور انہی وقتوں میں جس وقت میرے ساتھ یہ ہراسمنٹ کا ہوا تھا کیس، انہی وقتوں میں میرے جو ابھی بھی میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں بات کرتے ہوئے، میں نے آج تک اس طرح کھل کے نہیں کی ہیں، مگر میں ہمت کر رہی ہوں کرنے کے لیے۔ تو انہی وقتوں میں میری شادی ہو رہی تھی، شادی کے کارڈ بٹ رہے تھے اور یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، تو میں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا، حالانکہ میری فیملی بہت اسٹرانگ تھی، میرے ساتھ دینے والی تھی، میرے شوہر نے مجھے بولا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم جا کے سب کچھ بتاؤ، مگر ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ عورت کو ہی غلط سمجھتے ہیں نا، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب جاتے ساتھ سسرال پہ بھی ایک سٹریس بننا اور اپنی ذات پہ بھی، تو نہیں، چھوڑو، رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ایک سرٹن کام تھا جو میں نے چھوڑ دیا تھا بس۔ اچھا، شادی کی آپ نے بات کی، آپ کی شادی بھی کافی مشکلات کا، بڑی مشکل سے ہوئی، یعنی شیعہ اور سنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں، تو پھر کیسے راضی ہوئے گھر والے اور کس طرح؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ ان چیزوں پہ کافی مسائل ہوتے ہیں، لوگ جان سے چلے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل جان سے چلے جاتے ہیں، میں نے بہت پریشر دیکھا۔ میری شادی جب ہونے والی تھی اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھے جن سے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اب تو مرحوم ہے نہیں ہے اس دنیا میں، ان سے ہم نے کہا تھا کہ نکاح ہماری خواہش ہے، آپ پڑھائیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ شادی تو جائز ہی نہیں ہے، تو نکاح ہی حرام ہے۔
تو یہ میں آپ کو آن اسکرین نہیں آف اسکرین بتاؤں گی ان شخصیت کا نام کیا تھا. تو میرے دل سے اسی وقت جو ہے نا بڑی ساری چیزیں, بڑے سارے لوگ اتر گئے تھے جب میری شادی ہو رہی تھی. اور مطلب مجھے تو یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ اگر بچے بھی ہوتے ہیں شیعوں کے ساتھ تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو اتنی بڑی بڑی باتیں, اور اس طرح سے پھر اس کے بعد میری فیملی سے ایک الگ پریشر, سہیل کی فیملی سے ایک الگ پریشر, دونوں جگہوں سے اس طرح کا پریشر بھی تھا. میں نے جو دیکھا کہ میں بہت مینٹلی ڈسٹرب بھی ہوئی, اور جس کی وجہ سے پھر میں ریلیجن میں نے خود پڑھنا شروع کیا کہ میں خود دیکھتی ہوں کہ ان دونوں کو آپس میں مسئلہ کیا ہے. تو اچھا, ایک دفعہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا, ہاں, وہ کیا کہانی تھی؟ آپ نے حجاب لینا شروع کر دیا, بالکل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی, لیکن پھر آپ دوبارہ واپس آ گئی. بالکل. مجھے لگتا ہے 2019 میں یہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ کچھ میں صاف واضح کہتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, مگر میں جو کہوں گی میں سچ اور حق کی بات کروں گی. 2019 میں میرے ساتھ کچھ ایسے اسپرچول ایکسپیرینسز ہوئے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ شاید یہ مادنی دنیا اور یہ جسم اور اس سے آگے کے بھی جہاں اور بھی ہیں. بس پھر میں نے اس کو ویسٹرن سائنسز سے, کیونکہ میں خود ایک AD پرسنالٹی تھی, اٹینشن ٹو ڈیٹیل, مجھے ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے ہوتی تھی, ہر چیز کا سائنٹیفک ریزن چاہیے ہوتا تھا. میں نے پھر سائنٹیفکلی پڑھنا شروع کیا, ویسٹرن سائنسز پڑھنا شروع کی کہ ویسٹرن سائنسز میں یا سائنٹیفکلی جو ہے وہ اسپرچوالٹی کیسے پروون ہے. اور یہ ساری چیزیں, مطلب وہ زمانہ تھا جب میں نے ریکی سیکھی, جب میں نے کلر تھیراپی, جب میں نے ساؤنڈ تھیراپی, جب میں نے NLP کری. مطلب یہ وہ زمانہ تھا جب میں سیلف ہیلنگ کے یا سیلف ٹرانسفارمیشن کہہ لیں یا سیلف جرنی کے سفر پہ نکل گئی تھی, اور اپنی ذات کے اندر اتنا ڈوب گئی تھی کہ شاید اس وقت میں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا. میں نے حجاب کرنا شروع کیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس چیز کا, کیونکہ جب دو میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں نا تو دونوں پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. میرے شوہر پہ اس چیز کا شاید ایسا اثر ہوا کہ اس نے بھی کچھ عرصے کے لیے گانا چھوڑ دیا, کیونکہ میں نے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا تھا, یا وہ شاید میرے ساتھ ایک کمفرٹ لیول پہ جانے کے لیے اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم دونوں ایک ہی راہ اختیار کرتے ہیں راہیں. مگر مجھے یہ احساس ہوا جب میں نے پاکستان چھوڑا اور میں امریکہ آئی کہ, اور یہ بات میں نے جو میرے آپ کہیں گے اسپرچول مینٹر ہے یا ٹیچر ہیں, میں نے ان سے بھی پوچھی کہ اگر ہم صرف ساری زندگی حجاب لے کے یا نمازیں یا عبادات جو کہ فرض ہیں اور بالکل ان کے اوپر تو کوئی دو راہیں ہی نہیں ہے نا کہ نہیں ہونی چاہیے, کمپرومائز ہی نہیں ہے, مگر اگر اس سے آپ کے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں یا آپ کی روزی افیکٹ ہو رہی ہے, بے شک روزی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, مگر مجھے میرا یہ انڈیویجول بلیو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس یہی آخری بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ, اور مجھے میرا بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ ہم لوگ اینڈ آف ٹائمز میں ہیں. یہ بہت مشکل زمانہ ہے جس سے ہم گزارے ہیں. اچھا, PSL ہاں آپ نے کی, اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور اس میں آپ کی بڑی ایک شدید لڑائی تھی. خیر ہے, وہ خاتون آج کل خبروں میں ہے, وہ ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں, کنٹروورسیز میں, عائشہ عمر. ہاں, تو مسئلہ کیا تھا آپ لوگوں میں, کیا لڑائی ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ بتا دیں میری آڈینس کو, بات پرانی ہو گئی ویسے بھی, آپ امریکہ میں بیٹھی ہیں, اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل پرانی ہو گئی ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ صرف یہ ایک واحد واقعہ نہیں تھا. جب ہم کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, وہاں پہ جو لوگ پہلے سے اسٹیبلش ہوتے ہیں یا بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک عجیب سے جو ہے نا پرسنالٹی میں ایشوز آ چکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. وہاں پہ وہ کوئی, میرا خیال ہے PSL کے سارے اسپورٹس مین آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ سلمان اقبال صاحب بھی تھے, ARY کے جو اونر ہیں وہ بھی تھے, اور وہ ان کے پاس الگ مائک تھا, عائشہ کے پاس, اور میرے پاس ایک الگ مائک تھا. ہم لوگ الگ الگ انٹرویوز کر رہے تھے, اور پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, ان کو ایک دم سے ہی کچھ ہو گیا نا, وہ ایک دم سے پرسنالٹی فلیئر اپ ہو گئی. تو بس اس وقت تو میں نے کچھ نہیں بولا, میں ایک دم سن ہو گئی کہ اس کو ایک دم سے ہوا کیا ہے. میں بھی جو ہوں وہ ٹرانس میڈیا کی طرف سے گئی بھی ہوں, جو کہ PCB کا آپ کہیں گے رائٹ ہینڈ ہے, اور سارے PSL ہمیشہ سے جتنے بھی ہوئے ہیں وہی کرواتے ہیں. تو اور یہ آئی ہیں ARY کی طرف سے, تو بس ان سے وہ کوئی چیز شاید دیکھی نہیں گئی یا کیا ہوا جو بھی. مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد میں نے تو یہ بات کبھی شیئر نہیں کی. پھر اس کے بعد تابش ہاشمی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا یا اپنے شو پہ بتایا کہ جب عائشہ پہلی دفعہ آ رہی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا ان سے ملنے کا, اور میں نے دیکھا وہ بیک اسٹیج پہ چیخ رہی تھی بال بنواتے ہوئے, اور میں ڈر گیا, اور میرا جو میں نے بھی سنا, بالکل تو اس طرح کے بہت سارے واقعات مشہور ہو گئے. تو پھر اب مجھے لگتا ہے کہ میں کمفرٹیبل ہوں کہ ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, اور ان کے اندر بھی غصے کا مسئلہ تھا میرا خیال ہے. اب انہوں نے اس پہ بڑا ورک آؤٹ کرنا شروع کیا ہے, اور وہ کہتی بھی ہیں کہ وہ اب ہیلنگ کی طرف جا رہی ہیں. اچھا, زبردست. اب تھوڑا سا آپ کے آتے ہیں فیملی کے اوپر. آپ کے بہن اور بھائی
लोग ये भी कहते हैं, आपने शुरू में बात की, लेकिन मैं आपसे ओपन क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब आप ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं, हुमायूं मलिक आपकी बहन है, फिरोज खान आपके भाई हैं, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी, फिरोज एक फ़ोन करता होगा, यार इस चैनल पे ये मेरी बहन को ये प्रोग्राम दे दो, इधर ये दे दो, इधर ये शो दे दो, इसमें क्या रियलिटी? 200% गलत है और 200% ऑपोजिट है। ओके, ऑपोजिट है। परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स और हर्डल्स होते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। हर बंदा आपको देख के ये कहता है कि यार वो दोनों, उन दोनों ने अगर एक्टिंग की फील्ड में कुछ किया तो इसने एक्टिंग क्यों नहीं की। पहला आपका तो चेकलिस्ट यहीं पे ऑफ हो जाती है, ठीक है। आपको फिर रजिस्टर ही कोई नहीं करता एज अ होस्ट, या आप कुछ भी और भी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो तो बस उनके जहन में ये होता है कि वो एक्टर्स की बहन है तो उसको सर्टन पर्सनालिटी, सर्टन स्टाइल, सर्टन करियर ही होना चाहिए, तो कोई और करियर कोई अडॉप्ट ही नहीं करता माइंड। इसके अलावा जैसे हमारी इंडस्ट्री में लॉबीज बनती हैं, हर जगह लॉबीज होती हैं, अगर किसी भी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट कोई लॉबी बनेगी, बेशक उनके साथ देखिए फैमिली एक तरफ, प्रोफेशनलिज्म एक तरफ, ठीक है, तो वो लॉबी फिर मुझे भी हिट करेगी। हाँ जाहिर बात है, जब आप बिल्कुल उस हिट फैमिली करेगी। से हैं तो आपको भी उसका नुकसान होगा। बिल्कुल हिट करेगी, और मुझे हिट किया भी, बिल्कुल हिट किया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई भी किसी को, अगर देखें आपको मैं बोलूं कि हाफिज साहब आपका एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, आप लाके इस बंदे को अपनी नौकरी पे रख लें, आप बोलेंगे दुआ इसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस छोड़ो टैलेंट ही नहीं है, मैं इसको क्यों महाना $4000 तनख्वाह दूं। बिल्कुल सही Right? बात है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो अगर मुझे किसी ने जिंदगी में, मैंने जितना भी काम किया मैंने अपने टैलेंट और अपने ओन पे किया, और कोई इतना कारोबारी इंसान दीवाना नहीं होता कि किसी को ऐसे ही उठा के हायर कर ले। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, फिरोज के बारे में बताएं, हाँ। भाई कैसा है? शोहर के बारे में तो उनके काफी मसाइल आते थे, लेकिन वो भी बता दें हाँ। कि अभी जो पिछले दिनों का बाकी इंस्टा हैक हो गया था, या वो क्या स्टोरी थी कि जी उन्होंने कहा जी वापस नहीं आना, और उनके बारे में अक्सर स्टोरीज आती रहती है जी वो अच्छे हस्बैंड नहीं है। अच्छा, हैक As तो a अभी भाई- रिसेंटली अल्लाह ताला का करम है कि अभी मेरा ख्याल है आयमा बेग और उनके हस्बैंड का भी हैक हुआ था, और ये हैकिंग की जो सेलिब्रिटीज हाँ, की ये कहानी issues है चलते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। मेरे पास दिन में 1000 दफ़ा मैसेजेस और ईमेल्स आती हैं कसम से कि इस लिंक पे क्लिक कर लें, उस लिंक पे क्लिक कर लें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो 1 घंटे के अंदर रिकवर करके देता है अपने सारे आईडीज। तो वो जो चीज़ है वो तो है। और इसके अलावा भाई बहुत प्यारा है, सोना शहजादा है, जानू है, और मैं क्या कहूँ, भाइयों के लिए तो बहनों के दिल में इतनी मोहब्बत होती है, और उसने भी हमसे बड़ी मोहब्बत की है, बड़ा जिसे कहते हैं ना नेक इंसान। लेकिन उस टाइम का बताएं जब कुछ भी नहीं था, हाँ। तो क्या वो कुछ ऐसा सोचता था कि एक दिन मैं ये बनूंगा और मेरे पास ये होगा वो होगा, ऐसी? क्योंकि होता है ना कुछ लोगों को बचपन में ही होता है यार यही एक दिन आएगा, मैं बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं फलां जगह हूँगा किसी भी, और कुछ लोग कहते हैं जो ख्वाब ही नहीं देखते, बस ठीक है इत्तेफाक से मिल गया, बिल्कुल ठीक है। फिरोज और उमैमा दोनों की ये मुझे लगता है एक क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी में बहुत कामयाबी मिली। वो ये थी कि जब हम लोग कुछ भी नहीं थे और हम ये सबको ऑन स्क्रीन बैठ के, उमैमा फिरोज दोनों ने बताया कि हम लोग सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए थे, बिल्कुल भी। हम हर बहन भाई की इंडिविजुअल अलग स्ट्रगल रही है, जर्नी रहा है। फिरोज़ ने तो यहाँ तक बोला है, बताया है खुद कि शायद कराची के बसों के जितने रूट्स मैं जानता हूँ वो शायद कोई और बंदा नहीं जानता होगा। हमने ज़िंदगी में बड़ी ख्वारियाँ काटी हैं, हमने बहुत मेहनतें की हैं, हम स्क्रैच से खुद बने हैं। मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब से शुरू किया था कराची में किसी स्कूल से, और मैंने अपनी अपनी इंटर की फ़ीसें खुद भरी, मैंने अपनी सारी पढ़ाइयों की फ़ीसें खुद भरी। उमैमा का भी यही था, वो खुद बताती है कि जब मुझे सेट पे खाना मिलता था तो मैं ये कहती थी कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को जाके दूंगी, तो मैं सेट पे खाना नहीं खाती थी। उसने इंटरव्यू में एक बात बताई जो मैं अभी कोट कर रही हूँ। ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छुपाते, और मगर हमारी माँ ने ये बात हमें समझाई कि उड़ो आसमान पे मगर पैर हमेशा जमीन पे रखो, जमीन पे होने तो चाहिए। बिल्कुल। और वो लोग जिनके पैर जमीन पे नहीं रहते, वो उनका बहुत शॉर्ट टाइम का कामयाबी होती है। तो सवाल क्या था? यही था जो आपने बता यही दिया। था। हाँ कि नहीं, imaginations कुछ। इमेजिनेशन का मैं आपको बता रही थी। जो एक्चुअल बात थी वो ये थी कि जब हम छोटे छोटे थे और हम जब सोने वाले होते थे तो फिरोज ना, जैसे सोने से पहले बहन भाई बातें नहीं करते, तो फिरोज कहता था मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत बड़ा सा घर होगा, समंदर के सामने उस पर पाइन ट्रीज होंगे, और पत्नी ये होगा और वो होगा, और मैं जब बाहर जाऊंगा ना तो मुझे लोग ना तस्वीरें खिंचवाने लड़कियां मेरे पास आएंगी, मैं हीरो बनूंगा। और हम ना मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो अदनान समी से भी ज्यादा मोटा था जब बचपन था, बहुत ज्यादा मोटा था। फिर मैं कहती हूँ जितनी फिरोज ने मेहनत की है ना जिमिंग पे, उसने खाना आज तक खाने में नमक नहीं खाता था,
नमक ही नहीं खाता कि पता नहीं उससे कोई, नमक से भी कोई मोटा होता है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। और उमैमा ने, मैं आपको बताऊं मैनिफेस्टेशन आप लोगों को बताऊं कि जिंदगी में जैसा आप लोग सोचेंगे ना आप लोग वही हासिल करेंगे। उमैमा ने अपनी अलमारी के अंदर जब खोलते थे तो सलमान खान की तस्वीरें लगाई होती थी। वो अच्छा। पोस्ट कार्ड नहीं मिलते थे जी बचपन जी में, जी, बचपन में बिल्कुल वो 1-1 बिल्कुल। रुपए के जी, ईद से बिल्कुल, पहले, बिल्कुल, याद है। वो वाले उसने लिए सलमान खान की संजय दत्त की लगाई हुई थी। और जब वो बड़ी हुई सलमान खान ने दुबई में अपने घर पे उमैमा और फिरोज दोनों को बुलाया और वो उनसे उनके साथ खाना खाया उनकी फैमिली के साथ, तो फिर वो टर्म शुरू हुए और संजय दत्त के साथ उमैमा ने मूवी की, फिर बाबा जेल चला गया तो वो नहीं हो आउट हो सकी मूवी। तो ये होती है पावर ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, आपके अपने जो भतीजे और भतीजे उनसे कैसे ताल्लुकात हैं, या आप अपनी पुरानी भाभी के साथ कोई होता है बच्चों की वजह से, कभी बच्चों से वीडियो पे बातचीत हो जाए? बिल्कुल होती है, अम्मी के घर आते हैं, ज़्यादातर अम्मी के ही घर रहते हैं। अम्मी के घर जब आते हैं, अम्मी को जब फ़ोन करो पीछे से वो लोग खेल कूद रहे होते हैं, अम्मी उनको खाना खिला रही होती हैं, उनसे बातें करती हैं। और फातिमा बहुत ही हसीन प्यारी बेटी है। सुल्तान भी बड़ा एक आदमियों वाला उसका दिमाग हो गया, उसके साथ मैं बड़ी तफरी करती हूँ, मैं इसको ज़रा घुमाने की कोशिश करती हूँ ना बच्चों की तरह सुल्तान को, तो वो मुझे घुमा देता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत और तेज जो है। आपकी करंट भाभी हैं, हाँ। उनसे आप लोगों के हैं गपशप होती शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप कहेंगे कि बस, मैं कहती हूँ चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो वो उस जैसी लड़की नहीं मिल सकती। वो तो मैं कहती हूँ हीरा है, वो अल्लाह ताला ने तो बस हमें करम किया। अच्छा, बड़ी बात है, अगर कोई नंद अपने भाभी के बारे में नहीं, अल्फाज कह रही है तो ये मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है बहुत वो, बड़ी मैं बात। हर अच्छा। वक्त फोन पे हर बात उसके साथ शेयर करना, वो मुझसे हर बात शेयर करती है और मेरे दिल से हर पल उसके लिए दुआ निकलती है। ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा आते हैं एक संजीदा और गुफ्तगू पे। आप यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, लोगों को गाइड करती हैं, और आपने बताया जब आप पाकिस्तान में थी तब भी आप डॉलर्स में पैसे बनाती थी। बिल्कुल। तो ज़रा ख़वातीन के लिए एक सहूलत हो जाएगी, बताएं ख़वातीन को कि आप क्या, जो लोग आपसे सेशन लेना चाहें वो कैसे रब्ता करें आपसे, हाँ। और जो सीखना चाहें पाकिस्तान में बैठने वाली ख़वातीन को, जो वुमेन एम्पावरमेंट की क्योंकि हम लोग बात करते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगी, किस तरीके से वो क्या कोर्स कर सकती हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स बना सकती हैं? बिल्कुल, अगर आप साइकोथेरेपी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप डिग्री लेंगे तो 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। उसमें आप अगर बच्चों वाली हैं, आप घर भी आपने देखना है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और एनर्जी कंज्यूमिंग है। इसके लिए होते हैं शॉर्ट कोर्सेज। तो NLP को कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि अगर आप अमेरिकन बोर्ड से करें, जिसके सर्टिफाइड ट्रेनर पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जो भी NLP का आप जब कोर्स करें तो हमेशा वेबसाइट पर जाके देखें कि कौन सा ट्रेनर ऑथराइज है ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान में, सिर्फ उनसे करें। है बहुत महंगा कोर्स, अब शायद 6-6 लाख 7-7 लाख पे इसका पहुंच गया है रेट, मगर ये शॉर्ट टाइम में आपको मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ साइकोथेरेपी बताते हैं। और इसके बाद आपको कुछ सर्टेन आवर्स पूरे करने होते हैं और आप अपनी थेरेपी शुरू कर देते हैं। मगर इसमें हमारे ट्रेनर हमें ये भी बताते हैं कि इंसान का अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस और उसका अपना पर्सनल, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट रियली मैटर करता है कि कितना सेल्फ स्टडीड है। मैं तो इतनी दीवानी पागल थी साइकोलॉजी के लिए कि मैंने शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अपने घर में लाइब्रेरी बनाई हुई थी। जब आप वो कोर्स कर लें उसके बाद आप हिप्नोसिस का भी कोर्स करें, जो कि बहुत ही सस्ता होता है और आपको हेल्प करता है आपके शऊरी और लाशऊरी दिमाग को पढ़ने के लिए। ये करने के बाद आप सिंपल अपना इंस्टाग्राम का आईडी बनाएं, फेसबुक का आईडी बनाएं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ले मैन की तरह बता रही हूँ, आपको शायद मेरी बातें अनप्रोफेशनल लगें, मगर मैं बिल्कुल एक ऐसी औरत को बना रही हूँ जो बिल्कुल ही घर पे बैठी हुई है और उसने अभी शुरू करना है। तो अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह आईडी बना के आप जितना NLP के बारे में आपने जो जो इंटरवेंशंस और जो जो टेक्निक्स पढ़ी हैं उनके बारे में छोटी छोटी वीडियोस बना के आप डालना शुरू कर दें। और अपने जो हैशटैग्स हैं उनमें पाकिस्तान से बाहर के ममालिक को हमेशा रखें। आपको बाहर से क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी, अपनी छोटी छोटी वीडियोस खुद बनाना शुरू करें और अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आएँ। फिर होता क्या है कि बाहर के मुल्क में जो लोग असल में यहाँ पे हायर क्यों नहीं करते थेरेपिस्ट, यहाँ पे तो बेहतरीन लाइफ कोचेस बैठे हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को एक कोच को हायर करने के लिए 1 घंटे का $50 कम से कम देना होगा या $100 देना होगा या जो भी व्हाट्सएवर। मगर वो पैसे दे के भी यहाँ का इंसान हमारी रिवायतों को, हमारे सिस्टम को, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को नहीं समझेगा। हाफिज़ भाई, जिस तरह अगर मेरे शौहर के साथ मेरा कोई मसला है और मैं यहाँ की किसी थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ तो वो शायद मुझे ये कह दे कि चलो वो उसका इंटरेस्ट कहीं और है तो तुम भी अपना इंटरेस्ट कहीं और बना लो,
खड्डे इससे लाइन हमारे मजहब का, कल्चर का, उन मजहब चीजों का का। नहीं पता ना। नहीं पता। हम्म। तो मजहब और कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा बाहर रहने वाले लोग हमारे पाकिस्तान में अपने थेरेपिस्ट को हायर करते हैं, और आपके पास इतनी बड़ी दुनिया है, आप यकीन करें, मैं कसम खा के कह सकती हूँ जितना पैसा मैंने ट्रेडिंग में कमाया उतना मैंने कहीं नहीं कमाया। मैं आप लोगों को बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग कर लें, मजे हैं इसके अंदर, तो आज ही शुरू कर लें। नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आ रहा है आपके पास, उस लिंक के थ्रू अभी ज्वाइन करें, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करें और अपनी ट्रेडिंग शुरू करें। बहुत जबरदस्त साड़ी है जी खवातीन के लिए। खवातीन को चाहिए कि ये काम सीखें, करें और पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स बनाएं। थैंक यू दुआ, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड बाय।